பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி. பாம்பு இருவித உருவகம். கருடன், மயில் இரண்டையுமே பாம்பின் பரமசத்ரு என்பது. மகாவிஷ்ணு கருட வாகனராகவும் சுப்பிரமணிய சுவாமி மயில் வாகனராகவும் இருக்கிறார். வேடிக்கை என்னவென்றால் அதே மகாவிஷ்ணு பாம்பின் மேல் படுத்துக் கொண்டிருப்பவராக இருக்கிறார். சுப்பிரமணியரோ அவரே நாகராஜா என்றும் இருக்கிறார். நாகரூபமாகவேதான் அவருக்கு பல இடங்களில் கோவில் இருக்கிறது. என்ன இப்படி முரணாயிருக்கிறதே என்றால் ஒரே பாம்பே 2 ரூபமாக இருக்கிறது. மூலாதார குண்டலினியாக அது தூங்கும் நிலையிலுள்ள மனுஷர்களுக்கு காம பிரவருத்தியே இருக்கிறது. அவர்களுக்கு கொஞ்சம் நஞ்சமுள்ள பிராணசக்தியும் காமத்திலே வெளியேறி விடுவதால் அங்கே அதை கெட்ட பாம்பாக, விஷப்பாம்பாக சொல்கிறது. இந்த விஷத்தை தான் கருடனும் மயிலும் அழித்து விடுகிறது. விஷமான காம பிரவருத்தி போன பிற்பாடு அந்த குண்டலினி பாம்பே சகஸ்டாரத்திற்கு ஏறினால் அமிர்தத்தை கொட்டுகிறது. அங்கே நல்ல பாம்பாக சிரித்து, நல்ல பாம்பு என்றால் கோப்ரா இல்லை, நல்ல குணமுள்ள பாம்பாக ஆகிவிடுகிறது. மூலாதாரத்திலே தூங்குகிற போது பிராணசக்தியை வீரியமாக வெளியிலே சிதற வைப்பது, சகஸ்டாரத்திலே அதையே அமிர்தமாக்கி உள்ளுக்குள்ளேயே பரவ வைப்பது. காமத்தினால் வீரியம் உண்டாவது தெரிந்த விஷயம். அப்படி இருக்கும்போது யோகத்தினால் அது அமிர்தமாகிறது என்றால் மாத்திரம் அந்த யோகத்தை பண்ணி பார்க்காமலே நம்ப மாட்டோம் என்றால் எப்படி? வீரியம், பிரஜோத்பத்தி லோகத்திலே நன்றாக தெரிகிற நிதர்சனமான விஷயமாயிருக்கிறது. ஆனால் யோகேஸ்வரர்கள், யோக சித்தர்கள் என்று பல பேரை சொன்னாலும் யாருக்கும் இந்த மாதிரி அமிர்தம் பெருக்கெடுத்து சிரஞ்சீவியாக ஆனதாக தெரிய காணோமே. எல்லாரும் 300-400 வருஷம் என்று இருந்ததாக சொல்பவர்களும் கூட அப்புறம் செத்துப்போய்த்தானே இருக்கிறார்கள். ஆகையால் அமிர்த பொழிவை எப்படி நம்புவதாம்? இப்படி கேட்டால் இந்த அமிர்தத்திற்கும் காயத்தை சிறகாலமும் சாகாமல் இருக்க பண்ணுகிற தேவாமிர்தத்திற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. தேவாமிர்தம் சரீரத்தை சிரஞ்சீவியாக காப்பாற்றி கொடுப்பதோடு சரி, அதற்கும் ஆத்மாபிவிருத்திக்கும் ஆத்மானுபவங்களை உண்டாக்குவதற்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை. தேவாமிர்தம் என்று சொல்லப்படுவதான க்ஷீராப்தியிலிருந்து கடைந்தெடுத்ததான அமிர்தம் மருந்து மாதிரி ஒன்றுதான். சரீர ரட்சணை மட்டும் சில காலத்திற்கும் பண்ணும் உசந்த மருந்து, அவ்வளவுதான். சரீரத்திற்குள்ளே இருப்பதை ஷாரீரகம் என்று சொல்லப்படுகிற ஆத்மாவை ரட்சிப்பதில் அதற்கு ஒரு சக்தியும் கிடையாது. அமிர்தத்தை சாப்பிட்ட தேவர்கள் என்ன ஞானியாய்விட்டார்களா என்ன? இல்லையோ, ஒரே சுகபோகம், இந்திரியார்த்தமான சுகபோகம் என்றுதானே அவர்கள் போயிருக்கிறார்கள். மனுஷர்களுக்காவது இந்த போகானுபவத்தால் இந்திரிய நஷ்டம் ஏற்பட்டு பலகீனமும் ஜரையும் மூப்பும் உண்டாவதால் போதும் சனியன் என்று வைராகியம் ஏற்பட இடமுண்டாகிறது. தேவர்களுக்கு இப்படி ஆரோக்கியஹீனமும் ஏற்படாமல் அவர்கள் நிர்ஜரர்களாக மூப்பற்றவர்களாக இருப்பதால் அவர்கள் போகானுபவத்திலிருந்து மீண்டு வைராகியத்திற்கு போக
வழியே இல்லை. இப்படி சிற்றின்பத்திற்காக காயசிரஞ்சீவித்வம் உண்டாக்குகிற அமிர்தம்தான் குண்டலினி சித்தியில் ஏற்படும் என்றால் நிஜமான யோகி எவரும் அதன் கிட்டேயே போயிருக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் யோகம் பண்ணுவது பேரின்பத்திற்காக அல்லவா? அதிலே அத்வைத சித்திக்கு முந்தினபடியான ஆனந்தத்தை தருவதே சகஸ்ராராமிருதம். சரீரம் உள்ள மட்டும் அதை நல்ல பலத்தோடு காந்தியோடு நோய் நொடி இல்லாமல் ரட்சிக்கிற சக்தியும் அதற்கு உண்டானாலும் அதைவிட முக்கியமாக திவ்யானந்தத்தை பொழிகிறதற்கே அது ஏற்பட்டது. ஞானி சரீரத்தையும் லோகத்தையும் மாயை என்று அடியோடு நிராகரணம் பண்ணுவது போல சாக்த யோகி பண்ண மாட்டான். அம்பாள் லீலை அவளுடைய சக்தி விலாசம் என்று பார்ப்பான். அதனால் அவன் இஷ்டப்படுகிறவரை சரீரத்திலே இருந்து கொண்டு லீலையை பார்க்கும் சக்தியையும் இந்த அமிர்தம் தரும். இருந்தாலும் 300 30,000 30 லட்சமோ வருஷம் ஆன அப்புறம் அவனுக்கும் அத்வைத ஆசை வந்து ஐக்கியமாகிவிட வேண்டும் என்று தோன்றும். அப்போது சரீரமும் போய்விடும். நல்ல பாம்பு கெட்ட பாம்பு 2 சொன்னேன். ஒன்று அமிர்த பாம்பு, மற்றது விஷப்பாம்பு. விஷப்பாம்பைத்தான் சுப்பிரமணிய சுவாமியின் பயிலும் மகாவிஷ்ணுவின் கருடனும் அழிப்பது. அமிர்த பாம்பாக சுப்பிரமணியரே இருக்கும்போதுதான் நாகராஜா என்கிறோம். அதைத்தான் ஆதிசேஷ பர்யங்கமாக மகாவிஷ்ணு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த சேஷனேதான் நடராஜாவின் குஞ்சித பாதத்தில் சுற்றி கொண்டிருப்பது. அதோடு அவருடைய பரம பக்தரான பதஞ்சலியாக வந்து யோக சாஸ்திரம் கொடுத்தது. அவர் குண்டலினி யோகத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லாவிட்டாலும் யோகத்தினாலே எழும்பும் குண்டலினியும் சர்ப்பமாகவே இருக்கிறது. மயில் கருடன் மாதிரி பாம்புக்கு இன்னொரு ஜன்மசத்ரு கீரிப்பிள்ளை. அதற்கு நகுலம் என்று பெயர். நகுலேஸ்வரி என்ற அம்பாளுக்கு ஒரு ரூபம் உண்டு. மகாராணியாகிய லலிதாம்பாளுக்கு மந்திரியாயிருக்கும் மந்திரினி என்கிற ஷியாமளாம்பாளின் ஒரு பெயர் அது. மாதங்கி என்பதும் அவளைத்தான். மந்திரி என்றாலும் அந்த ராணியம்மாள் இவளுக்கு தன்னுடைய அதிகாரம் சக்திகள் அவ்வளவையும் கொடுத்திருக்கிறாள். நான் பக்தானுகிரகம் மட்டும் என் போர்ட்போலியோவாக வைத்துக் கொள்கிறேன். நீயே ஹோம் மினிஸ்டராக என் திரைலோக்கிய மூவுலக ராஜ்யத்தை நிர்வாகம் பண்ணி கொண்டிரு என்று கூட அப்பப்போ இவளிடமே அதிகாரம் முழுதையும் அவள் கொடுத்து விடுவதுண்டு. மந்திரினி நெஸ்தராஜ்ய தூஹு, ராஜ்யபாரத்தை மந்திரினியிடம் ஒப்படைத்தவள் என்றே. இதனால் அவளுக்கு லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் ஒரு பெயர் சொல்லி இருக்கிறது. ராஜமாதங்கி என்றே அந்த மாதங்கியை சொல்வது. மதுரையில் மீனாம்பிகையாக இருப்பவள் அவள்தான். அவளைத்தானே அங்கே ஆட்சி அதிகாரம் செலுத்தும் ராணியாகவும் சொல்கிறோம். அவளைத்தான் கீரிப்பிள்ளை அம்பாளான நகுலேஸ்வரியாகவும் சொல்வது என்றால் வேடிக்கையாக இருக்கிறது. மூலாதாரத்தில் அனாத்ம பிரவருத்தியோடு உள்ள குண்டலினி சர்ப்பத்திற்கு அவள் சத்ருவாக இருந்து நமக்கு ஆத்ம சம்பத்தை அனுகிரகிக்கிறாள் என்பதால் தான் அப்படி சொல்வது. மூலாதாரத்திற்கே குலம் என்று ஒரு பெயர். குலகுண்டே ஸ்வபேஷி, ஆத்மலோகம் தெரியாமல் மூலாதார குண்டத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று இந்த சௌந்தர்ய லகரியிலேயே ஆச்சாரியால் சொல்லி இருக்கிறார். ஸ்லோகம் 10. அந்த ஸ்திதிக்கு ஆப்போசிட்டாக ஆத்ம விகாசம் மலர்ச்சி தருபவள் நகுலி. குலத்திற்கு ஆப்போசிட் ந குலம், குலம் இல்லை. ஆகையால் அப்படி கருடன் மயில் கீரிப்பிள்ளை என்று சர்ப்பசத்ருவாக 3 இருப்பதில் கருடனை குறிப்பிடுவதில் விசேஷம் உண்டு. ஏனென்றால் கருடன் தான் விஷப்பாம்பை கொல்பவராக மட்டுமில்லாமல் அமிர்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்தவராகவும் இருப்பவர். சர்ப்பங்களுக்கு தாயார் அவருக்கு மாற்றாந்தாய். அவள் இவருடைய சொந்த தாயாரை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தாள். தாயாரை விடுதலை பண்ணும்படி கருடன் மாற்றந்தாயாரை ரொம்பவும் கேட்டுக்கொண்டார். தேவலோகத்திலிருந்து நீ அமிர்தம் கொண்டு வந்து என் குழந்தைகளுக்கு
அதாவது சர்ப்பங்களுக்கு கொடுத்தால்தான் உன் தாயாரை விடுவிப்பேன் என்று அவள் நிபந்தனை போட்டாள். அவரும் தேவலோகம் போய் தேவேந்திரனோடையே சண்டை போட்டு ஜெயித்து அமிர்த கலசத்தை தூக்கி கொண்டு ஓடி வந்து விட்டார். ஆனாலும் முடிவில் அதை சர்ப்பங்கள் சாப்பிட முடியாமலே ஆனதாக கதை. சர்ப்பங்களைத்தான் இவர் சாப்பிடுவதாக ஆயிற்று. அமிர்த சம்பந்தம் அவருக்கு உண்டு என்பதற்காக சொன்னேன். ஆண்டாளுடைய அவதார ஸ்தலமான ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கருடனுக்கு வேண்டிக் கொண்டு அமிர்த கலசம் என்றே சுகியன் மாதிரி ஒரு பட்சணம் நெய்வேத்தியம் செய்கிறார்கள். அந்த பட்சணத்தில் மேல் சொப்பு கலசம் என்றும் உள்ளே இருக்கும் பூர்ணம் அமிர்தம் என்றும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மோதகத்தில் கூட இதே தத்துவம்தான். விக்னேஸ்வரர் அமிர்த கும்பம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார், ரத்ன கலசம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார், மாதுளம் பழம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார், மோதகம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று பல தினசாக சொல்லி இருக்கிறது. இவற்றிலே கலசத்திற்குள் ரத்னம் இருப்பதேதான் மாதுளை ஓட்டுக்குள் ரத்னம் பதித்தார் போல் முத்துக்கள் இருப்பது. கலசம் அதற்குள் அமிர்தம் என்பதற்கு பதில்தான் மோதகத்தின் மேல் சொப்பும் உள்ளே பூர்ணமும். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கருடாழ்வாருக்கு முக்கியத்துவம் ஜாஸ்தி. மற்ற எல்லா ஊரிலேயும் பெருமாளுக்கு எதிரே கருடன் இருப்பார் என்றால் இங்கே மாத்திரம் பெருமாளுக்கு பக்கத்திலேயே மூலஸ்தானத்தில் அவர் இருப்பார். ஒரு பக்கம் ஆண்டாளும் இன்னொரு பக்கம் கருடனுமாக அங்கே பெருமாள் இருப்பார். என்ன காரணம் என்றால் ஸ்ரீரங்கத்தில் ஆண்டாளை ஸ்ரீரங்கநாதர் அப்படியே ஐக்கியம் பண்ணி கொண்டு விட்டார். அப்போது பெரியாழ்வார், எனக்கு வளர்ப்பு பெண்ணாக இப்படி ஒரு உத்கிருஷ்டமான ஜீவனை கொடுத்துவிட்டு நான் கண்ணை மூடும் முன்னாலேயே இப்படி அவளை பறித்து கொண்டு என்னை நீ கொடுமைப்படுத்தலாமா என்று பெருமாளிடம் அழுதார். உடனே பெருமாள், அழாதே அப்பா, நான் அவளோடு உன் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கே வந்து யதோக்தமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு அங்கேயே நித்தியவாசம் பண்ணுகிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்தார். அப்போது கருடாழ்வார்தான் கண்மூடி திறப்பதற்குள் அவர்களை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு தூக்கி கொண்டு வந்து சேர்த்தது. அதை மெச்சித்தான் அவரையும் பெருமாள் ஆண்டாளுக்கு சமதையாக பக்கத்திலேயே வைத்துக் கொண்டிருப்பது. பெரியாழ்வாரே கருடாம்சம் என்பார்கள். கருடன் அமிர்த சம்பந்தம் உள்ளவர், விஷபாதையை நிவர்த்தி செய்கிறவர். அம்பாளை அமிர்த கிரணம் பரப்புகிற சந்திரகாந்த சிலாரூபத்தில் தியானிப்பவன் கருடனைப் போல சர்ப்பத்தின் கொழுப்பை, அதாவது விஷ வீரியத்தை அடக்கி அழித்து விடுகிறான் என்று ஆச்சாரியார் சொல்கிறார். சர்ப்பாணாம் தர்பம் சமயத்தி சகுந்தாதிப இவ. சகுந்தாதிப என்றால் பட்சிகளுக்கு ராஜாவாக இருக்கப்பட்ட கருடன். சகுந்தம் என்றால் பட்சி. மேனகை பெற்று போட்டுவிட்டு போன குழந்தையை பட்சி வளர்த்ததாலேயே அவளுக்கு சகுந்தலை என்று பெயர். பட்சிராஜன் என்ற ஐயங்கார்களில் பெயர் வைத்துக் கொள்வது கருடனின் பெயர்தான். பெரிய திருவடி என்பார்கள். ஆனால் பெயர் வைத்துக் கொள்ளும் போது பெரிய திருவடி என்றோ கருடன் என்றோ வைத்துக் கொள்வதில்லை. பட்சிராஜன் தான், கருடாச்சார் என்று மாத்வர்கள் தான் வைத்துக் கொள்வது. இந்த ஸ்லோக ஜபத்தினால் 2 ரோகங்களுக்கு நிவிருத்தி. ஒன்று விஷக்கடி, விஷஜ்வரம், வைரஸ் ஃபீவர் என்பதையும் அதிலேயே சேர்த்துக் கொள்ளலாம். அதுவும் உள்ளே விஷக்கிருமி பரவுவதுதானே. இன்னொன்று பொதுவாக உண்டாகிற தாபஜ்வரம். இங்கே சொன்னார் போல ஒருத்தன் அமிர்த கிரணவர்ஷினியாக அம்பாளை தியானித்துக் கொண்டே இருந்தானால் அவனுக்கே அமிர்த நாடி என்று ஒன்று உண்டாகிவிடும். அல்லது சகஸ்ராராமிருதம் அவனுடைய நாடிகளிலே பாயும் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். அமிர்த நாடி ஓடுகிற தன்னுடைய கண்ணால் அவன் ஒரு தாபஜ்வரக்காரனை பார்த்தாலே போதும், வேறே ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஜுவரம் ஓடிப்போய் ஜுவரக்காரன் சௌக்கியமாகி விடுவான். ஜுவரப்ளுஷ்டான் திருஷ்டியா சுகயதி சுதாதார சிரையா. வாக்தேவதைகளும் சந்திரகாந்த ஸ்பட்டிகம் மாதிரி இருப்பவர்கள். இங்கே சொல்கிற அம்பாள் ஜுவரஹரேஸ்வரர் என்று சில இடங்களில் சுவாமி இருக்கிற மாதிரி இவளை
ஜ்வரஹரேஸ்வரி என்று சொல்லலாம். இவளும் அதே ஸ்படிகவர்ணம் என்று சொல்வதில் ஒரு பொருத்தம் தெரிகிறது. என்னவென்றால், அந்த வாக்தேவதைகள் 8 பேரும் ஸ்ரீசக்கரத்தில் உட்கார்ந்திருக்கும் எண் கோணத்திற்கே சர்வரோக ஹரசக்கரம் என்றுதான் பெயர். மந்திர சப்தங்களால் எந்த ரோகமானாலும் பறந்து போய்விடும் என்று தெரிவிப்பதாக இப்படி பெயர் இருக்கிறது. கிரந்திம் அங்கேபியகா கிரண நிகுரம்பாமிருதரசம் ஹிருதித்வா மாதத்தே ஹிமகரஷிலா மூர்த்திமிவயகா சசர்ப்பாணாம் தர்ப்பம் சமயதி சகுந்தாதிப இவ ஜ்வரன்லுஷ்டான் திருஷ்ட்யா சுகயதி சுதாதார சிரையா. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர, ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும்ல இன்னைக்கு 30வது பகுதியில் ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவத்தை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். நம்ம போன பகுதியில் ராமானுஜர் ஆச்சாரியனை தேடிந்து திருக்கோஷ்டியூருக்கு திருக்கோஷ்டியை நம்பியை பார்த்து அவர்கிட்ட உபதேசம் வாங்கி கொள்வதற்காக 17 முறைகள் போனார்னு. இந்த 17 முறை போயும் இவருக்கு அவர் அனுகிரகமே பண்ணலை. ஏன்னா ஒரு தடவை போன போதும் நான் ராமானுஜன் வந்திருக்கேன், நான் ராமானுஜன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். உடனே ஆச்சாரியர் சொல்லுவார், நான் செத்தப்புறம் வா அப்படின்னு. ராமானுஜருக்கு ரொம்ப நாள் இது புரியவே இல்லை. நான் செத்தப்புறம் வாங்கிறார். அதாவது அவர் செத்து போன அப்புறம் நம்ம போய் ஆட்டை இது பண்ண முடியும். நமக்கு ஆள வந்த ஆட்டை தான் நமக்கு அனுகிரகம் கிடைக்கல, உபதேசம் கிடைக்கல. அவருடைய சீடரான ஆள வந்தா இருக்கார், அவர்கிட்ட போய் நம்ம உபதேசம் வாங்கிக்கலான்னு இவர் இப்படி ஒரு தடவையும் சொல்கிறாரு, நான் செத்தப்புறவான்னு. அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு 18வது முறை போகும்போது தான் அவருக்கு புரிஞ்சுதான், நான் செத்தப்புறம் வா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, நான் என்னும் பாவம் அது சென்ற பிறகு இந்த வைணவத்தில் இருக்கிறவா அந்த மாதிரி ஒரு அழுத்தமான வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டான். அதனால அது செற்ற அப்படின்னு சொல்லுவாள். அது சென்ற பிறகுன்றது செற்ற பிறகு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. நான் செத்த பிறகு வா என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா, நான் எனும் எண்ணத்தை அகற்றிவிட்டு பிறகு வான்னு சொன்னதாக புரிந்து கொண்டு 18வது தடவை போகும்போது அப்போ என்ன பண்ணாராம் அப்படின்னாக்க, தாசன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். சொன்ன உடனே திருக்கோட்டை நம்பி வெளியில் வந்துட்டார். வந்துட்டு, இப்போதான்ப்பா உனக்கு நிஜமாவே நான் அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய சமயம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு அஷ்டாட்சர மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணுறாராம். பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட ஒரு ப்ராமிஸ் வாங்கிக்கிறார். என்ன அப்படின்னா, இதை எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடாது, இது தகுதி உள்ளவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் சொல்லணுமே தவிர தகாதவர்கள் சொல்லக்கூடாது. இதை நீ எல்லாருக்கும் இஷ்டப்படி சொல்லி உபதேசம் பண்ணேன்னா நீ நரகத்துக்கு போயிடுவே அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரம். ராமானுஜர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார். இதை எல்லாருக்கும் சொன்னோன்னா அவள் தான் சொர்க்கத்துக்கு போவா, இதை நம்ம எல்லாருக்கும் சொன்னோன்னா நம்ம மாத்திரம் நரகத்துக்கு போவோம். எத்தனையோ அப்பாவி ஜனங்கள், ஒன்றும் அறியாத ஜனங்கள், அவளுக்கு ஆகமம் தெரியுமா, சாஸ்திரம் தெரியுமா, வேதம் தெரியுமா, உபனிஷத் தெரியுமா, என்ன தெரியும், ஒன்றும் தெரியாத அத்தனை ஜனங்கள், பாமர மக்களெல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போகணுன்னா வழியே கிடையாதா? நம்ம ஏன் ஒன்று பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சா, திருக்கோஷ்டியூரில் பெருமாள் கோவிலுடைய கோபுரத்து மேலே இருந்தார். எல்லா ஜனங்களும் வாங்கோ, உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொர்க்கத்துக்கு, மோட்சத்துக்கு, வைகுண்டத்துக்கு போகிறதுக்கு வழி சொல்லி தரேன்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை வச்சுட்டு அஷ்டாட்சர மந்திரத்தை எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணிட்டார். இந்த கேள்விப்பட்டோன்னா திருக்கோட்டை நம்பிக்கை ரொம்ப வருத்தமாக போயிடுத்து. ஓடோடி வந்தார். வந்துட்டு, ராமானுஜா என்ன இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன், நான் உங்ககிட்ட முக்கியமாக சொன்னேன், யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது, தகுதி இல்லாதவாளுக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, நரகத்துக்கு போவேன். இப்போ ராமானுஜர் சொன்னாராம்,
இதை எல்லாருக்கும் சொல்றதுனால நான் ஒருத்த நரகத்துக்கு போவேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது உண்மையா இருக்குமானா, இதை கேட்டு இந்த உபதேசத்தை வாங்கிட்டு பண்றவ அத்தனை பேரும் சொர்க்கத்துக்கு வைகுண்டத்துக்கு போவா, பெருமாள் கிட்ட போயிடுவா இல்லையா? இப்ப நான் ஒருத்த நரகத்துக்கு போறதுனால என்ன நஷ்டம்? இத்தனை பேர் சொர்க்கத்துக்கு போவாள் இல்லையா? எல்லாரும் நன்மை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து பரோபகாரார்த்தம் இதம் சரீரம்னு இப்போ மற்றவா எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்து, எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இதை சொன்னேனே தவிர எனக்கு வேற எந்த விதமான எண்ணமும் இதில் கிடையாது. குரு என்னை மன்னிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்படியே கட்டி தழுவி திருக்கோஷ்டி நம்பிகள் வந்து நிஜமாவே நீ தான் ஆச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணினாக சொல்லுவார். ராமானுஜருக்கு இன்னொரு பெருமை கூட உண்டு. ஆண்டாள் ஒரு சமயம் நினைச்சுண்டாளாம், நிறைய ஒரு 1000 அண்டா அக்காரடிசல் பண்ணி ரங்கனுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணோன்னு. அதை வந்து ராமானுஜர் பண்ணினாராம். பண்ணினால அசரீரியா ஆண்டாள் சொல்லலாம், அண்ணா நான் நினைச்சதை நீர் பண்ணீரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு சமயம் வந்து ராமானுஜர் அந்த எதுக்காக வந்தார் அப்படின்றத நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம். நம் திருநாராயணபுரம் அப்படிங்கிற ஊருக்கு மைசூர் போகிற வழியில் இருக்குது, அங்கே வந்தார். அங்கே வந்து சுவாமியை சேவிச்சுட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா அங்கே இருந்த உற்சவரை காணும். எங்கேன்னு கேட்டால் அந்த மாதிரி டெல்லி பாதுஷாவுடைய ஆட்கள்லாம் வந்து படையெடுத்த போது எல்லா ஊரில் இருக்கிற எல்லா சிலைகளையும் எடுத்துன்னு போயிட்ட மாதிரி இதையும் எடுத்துன்னு போயிட்டாருன்னா உடனே இவர் நேராக டெல்லிக்கே போயிட்டார். டெல்லிக்கு போயிட்டு அங்கே போய் பார்த்தா ராஜா இவருடைய தேஜஸ்யம் இவருடைய மகிமையும் பார்த்தோன்னே அங்கே இருக்கிற பாதுஷாக்கு இவர்கிட்ட ஒரு மரியாதை வந்துடுத்து. இருந்தாலும் கூப்பிட்டு என்ன வேணும் எது வேணும்னு கேட்டான். இந்த மாதிரி எங்கள் ஊர்லேருந்து நிறைய இந்த மாதிரி உன்னுடைய படைகள்லாம் நிறைய கோவில் சிலைகள்லாம் திருடின்னு வந்துட்டா, அதில் இந்த ஒரு சுவாமி எனக்கு வேணும்னு அவன் வந்து கூடத்தை கூட்டு போய் காமிச்சான். வச்சிருக்கிறதுலாம் இதில் இருந்தால் எடுத்துக்கும். அதில் பார்த்தா இல்லை. கடைசியில் அவருக்கு தெரிய வந்தது என்ன அப்படின்னா, பாதுஷாவோட பொண்ணு இந்த திருநாராயணபுரத்து உற்சவ பெருமாளை வச்சுட்டு விளையாடின்னு இருக்கான்னு. அது தெரிஞ்சவுடனே நேராக பர்மிஷன் கேட்டார், நான் போகலாமான்னு. தாராளமாக போய் பாருங்க, நான் சன்னியாசி தானே. போய் பார்த்தார். அவள் அந்த குழந்தை அந்த பொண்ணு இருக்கும், ஒரு 10-12 வயசு இருக்கலாமா இருக்கும். அவள் அந்த பிள்ளையை வச்சுன்னு விளையாடின்னு இருக்கார். இந்த குழந்தையா நினச்சி பாராட்டி அவரோட விளையாடின்னு இருக்கா பெருமாளோட. இவர் கேட்குறாரு, இது எனக்கு கொடுத்து விடுன்னு. தரமாட்டேங்கிறார். இது எனக்கு வேணும், நான் வந்து இவனுக்கு அடிமை, நான் இவனை தான் நான் நேசிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். பாதுஷா சொல்கிறான், உமக்கு சாமர்த்தியம் தான் கூப்பிட்டு அழிச்சுன்னு போமேன். உடனே ராமானுஜர் செல்லப்பிள்ளாய் வாராயனை கூப்பிட்டாராம். கூப்பிட்ட உடனே அந்த பெருமாள் நடந்து வந்தாராம். நடந்து வந்து இவர் மடியில் உட்காந்துட்டாராம். மடியில் உட்கார்ந்தனால தான் அவருக்கு செல்லப்பிள்ளைன்னு பேர். இன்றைக்கி அந்த விக்கிரகம் வந்து திருநாராயணபுரத்தில் மேல்கோட்டை அங்கே வந்து அங்கே இருக்குது. நம்ம எல்லாரும் போனால் அந்த பெருமாளை சேவிக்கலாம். ரொம்ப அருமையான விக்கிரகம். இப்படி வந்து ராமானுஜர் ஒரு யாராலையும் நினச்சி பார்க்க முடியாத மாதிரி டெல்லி பாதுஷாவையே வந்து தன்னை மதிக்க வச்சு அவர்கிட்டேருந்து அவரோட குழந்தைகிட்டேருந்து அந்த விக்கிரகத்தை அழிச்சனம் வந்தார்னு சொல்லுவா. இல்லை இன்னொரு அற்புதம் என்னென்னா, அந்த ராஜாவோட பொண்ணு இருக்காளே, இவர் பின்னாடியே வந்துட்டாராம். நான் வந்து பெருமாளுக்கு அடிமை, நான் பெருமாளோட தான் நான் ஐக்கியமாவேன், நான் வேறு எதையும் நினைக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நேராக வந்துட்டா. அவள் வந்து கடைசியில் என்னடான்னா திருநாராயணபுரம் வரைக்கும் வந்துட்டு கடைசியில் அந்த பெருமாளுக்குள்ளேயே ஐக்கியமாயிட்டான்னு கூட சொல்லுவாள். இன்றைக்கி அங்கே வந்து ஒரு வைபவம் உண்டு. துலுக்கநாச்சியார்னு அவருக்கு பேர். பெருமாளுடைய எத்தனையோ அவர் இஷ்டப்பட்டு ஏற்றுண்டவாளில் துலுக்கநாச்சியாரும் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இது நிறைய இடங்களில் சொல்கிறான். மதுரையில் கூட துலுக்கநாச்சியார் அப்படின்னு சொல்கிறா, ஸ்ரீரங்கத்தில் துலுக்கநாச்சியார்னு சொல்கிறா. தெரியல எல்லாம் அவர் வந்து சர்வமத சம்மதமாக இருந்திருக்கலாம், இல்லை அவள் வந்து முன் ஜென்மால நம்முடைய சனாதன மதத்தில் இருந்தவாள் அந்த அடுத்த பிரிவில் இப்படி பிறந்திருக்கலாம், அந்த பழைய வாசனையினால் அந்த பக்தி தொடர்ந்துருக்கலாம். இதை நம்ம இது மேலே போக வேண்டாம். ஆனால் இதில் வந்து அங்கே துலுக்கநாச்சியார்னு சொல்லி அது தனியாக ஒரு அம்பாளை வச்சு அதுக்கு வழிபாடுகள்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வைபவம் அங்கே நடந்துட்டுருக்கு. இந்த இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு புரட்சி என்ன புரட்சி பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால், எல்லாருக்கும் இந்த அஷ்டாட்சர மந்திரத்தை சொன்னார். மந்திரத்தை சொன்னதோடு இல்லாத ஊர் ஊராக போய் எல்லா திவ்ய கஷேத்திரங்களுக்கும் போய் எல்லா திவ்ய கஷேத்திரங்களையும் ஒரு பெருமாளுக்குள்ள வழிபாடு முறைகள் எல்லாம் அவர் வந்து பண்ணி வச்சார்னா, இன்றைக்கி நம்ம ஆசேத்து ஹிமாச்சலம் பெருமாளுடைய கோவில் எங்கே போனாலும் பாடல் பெற்ற ஸ்தலமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை மற்ற ஸ்தலமாக இருந்தாலும் சரி, உடையவரான ஸ்ரீ ராமானுஜர் அவர்கள்
எந்தெந்த ஆலயங்களுக்கெல்லாம் சென்று வழிபாடுகளை நடத்தி அந்த ஒரு முறைகளை ஏற்படுத்தி விட்டு வந்தாரோ அந்த எல்லா கோவில்களிலும் 2 சன்னதி கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒன்று ராமானுஜருக்கு தனி சன்னதி, ஆண்டாள் பிராட்டிக்கு இன்னொரு சன்னதி. எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தம் அந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறதுல நான் வந்து அதுக்காக அந்த இது பண்ணல. 6 விதமான மார்க்கங்களை வழிபாட்டுக்கு வகுத்து கொடுத்த ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு 4 கோயிலில் கூட அவருக்கு ஒரு சன்னதி கிடையாது. அது ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம். அட்லீஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் மாத்திரமாவது சிவன் கோவிலெலாம் நாயன்மார்களில் அவள் 63 தனியாக வச்சுருக்கா. வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் கொண்டாடுறா. அது பங்குனி மாதமோ சித்திரை மாதமோ பௌர்ணமி வர சமயத்தில் அந்த சமயத்தில் கொண்டாடுறா. முக்காவாசி கோயில்களில் சமயக்குறவர் 4 அப்படின்னு போட்டு அப்பர், சுந்தரர், ஞானசம்பந்தர், வாதவூரார் 4 பேரையும் வைக்கிறா. இதுக்கு ஏதாவது வழிபாடுகள் அது இதுன்னு எதாவது இருக்கான்னு கிடையாது. சங்கரருக்கு ஏதாவது வழிபாடு நடக்கிறதானா அதுவும் அந்த 4 சங்கர மடத்தில் மாத்திரம் சங்கர ஜெயந்தின்னு கொண்டாடுவாளே தவிர வேறு எதுவும் இருக்கிறதா தெரியல. காலடியில் எதாவது பண்ணுறாளா அதுவும் தெரியல. இப்போ சமீப காலத்தில் கேதார்நாத்தில் நம்முடைய மதிப்புக்குரிய பாரத பிரதமர் மோடிஜி அவர்கள் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு அங்கே கேதாரில் ஒரு பெரிய 16 அடி உயரமான ஒரு அழகான ஒரு சிலா விக்கிரக மூர்த்தியை ஸ்தாபித்திச்சிருக்கார். முன்னாடி இருந்து பார்த்தா பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் வெள்ளி மலையானது, கைலாய மலையானது ரொம்ப அழகாக தெரியுது. இங்கே இமயமலை தெரியுது, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஆனால் பெரிய சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் வந்து எல்லா பெருமாள் கோயிலையும் ஆண்டாளுக்கு ஒரு சன்னதி, ராமானுஜருக்கு ஒரு சன்னதி இருக்குது. எங்கேயோ காட்டுக்குள்ளே நைமிஷாரண்யத்துக்கு உள்ளே போய் பெருமாள் கோயிலில் போய் பார்த்தா அங்கே ஒருத்தர் அழகாக, அவர் நார்த் இந்தியன் தான், ஆனால் அவரும் பஞ்சகச்சம் கட்டுண்டு திருமண் நிட்டுண்டு திருப்பாவை சொல்லி தான் அங்கே வந்து பெருமாளுக்கு தீபாரதனை காமிச்சு எல்லாம் பண்ணுறார். திருப்பாவை சொல்லாத எந்த பெருமாள் கோவிலும் கிடையாது. அதே மாதிரி திவ்ய பிரபந்தம் பாடாத பெருமாள் கோவில் எதுவுமே கிடையாதுங்கக்கூடிய வழக்கத்தை ஏற்படுத்திய ராமானுஜர் அவர்கள் கடைசியில் ஸ்ரீரங்கத்தில் தான் பரமபதம் அடைந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு. இன்றைக்கி ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள ஒரு சன்னதி உண்டு. அது உள்ள ராமானுஜருக்கு ஒரு மூர்த்தி இருக்குது. நிறைய பேர் விஷயம் தெரிஞ்சவா சில பேர் சொல்கிறா அது வந்து உண்மையிலேயே அது ராமானுஜருடைய ஒரிஜினல் உடம்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறா. அவர் சமாதி ஆகி உள்ள அவர் இது பண்ணப்புறம் திடீர்னு ஒரு 14 நாள் கழிச்சோ 15 நாள் கழிச்சோ மறுபடியும் மேலே தானாகவே மேலே எழுந்து வந்துவிட்டார். அசரீரியாக சொன்னார், நானே தான் வந்துவிட்டேன், எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், நான் கல்லாவே ஆகிடுவேன் கொஞ்ச நாளில், இப்படியே இருந்து நீங்கள் வந்து இங்கே ஆராதனை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அங்கே நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த விக்கிரகத்துலேருந்து புருவங்கள்லாம் நல்லா அப்படியே வளர்ந்துருக்கிறது தெரியும், கை நகங்கள் வளர்ந்துருக்கிறதெல்லாம் தெரியும், உடம்புல இருக்கிற ரோமங்கள்லாம் தெரியும். அப்படி உண்மையான நிஜமான ஆக்சுவலாக இருந்த ஸ்ரீ ராமானுஜருடைய உடையவருடைய அந்த உடம்பே இப்போ வந்து அங்கே விக்கிரக மூர்த்தியாக இருக்கார். அது தவிர அவரே அப்ரூவ் பண்ண விக்கிரகம் கூட ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவார். யாரோ பண்ணினதை வந்து இவர் அந்த அப்ரூவ் பண்ணி சரி சொல்லி அங்கே பிரதிஷ்டை பண்ணுறக்கான்னு சொல்லுவார். அப்படி பெருமை வாய்ந்த உடையவர், எல்லாரையும் ஒரே சமமாக ட்ரீட் பண்ணார். ஜாதி மத பேதங்கள் இல்லாத அவர் பண்ணுவார். அவர் ஸ்ரீரங்கத்தில் கூட காவேரியில் குளிக்க போகும்போது வந்து ஒரு அந்த காலத்தில் உயர் ஜாதின்னு சொல்லக்கூடிய தோளில் கை போட்டு காவேரிக்குள்ளே இறங்கி குளிப்போகிறான். வெளியில் வரும்போது குளிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது தாழ்ந்த ஜாதின்னு அந்த காலத்தில் சொல்லிட்டு இருந்தவா தோளில் கை போட்டுன்னா மேலே வருவான். இப்படி எல்லாரும் ஒன்று, எல்லாரும் பெருமாளுடைய படைப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மரியாதை கொடுத்தார் ராமானுஜர். வந்து நிஜமாகவே சமயத்தில் தர்மத்தில் நம்முடைய இந்து மதத்திலே ஒரு புரட்சியை செய்து எல்லார் மனத்திலையும் தங்கி எல்லோருக்கும் உடையவராக அவர் ஆனதுனால உடையவர்ன்ற பேர் அவருக்கு ரொம்பவே பொருத்தம் இல்லையா? நம்ம எல்லாரையும் அவர் தனக்கு உடையவராகவும் தானும் மற்றவர் எல்லாருக்கும் உடையவராக இருப்பதனால் உடையவரை வணங்கி இன்றைய நிகழ்வை நாம் நிறைவு செய்வோம். மீண்டும் அவருடைய சில பிரபலமான சீடர்களை பற்றி அடுத்த பகுதியில் பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய்
குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே. காஞ்சி மகாபெரிவா சரித்திரத்தில் அவ யாத்திரையில் ரொம்ப முக்கியமான கட்டம் 1944 வருஷம் காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சிக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணினது. இதுக்கு முன்னால பங்காரு காமாட்சிக்கு தஞ்சாவூரில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ மூலஸ்தானமான காஞ்சி காமாட்சிக்கு 1944 வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் 7ஆம் தேதி வெகு விமரிசையா பெரியவா கும்பாபிஷேகம் பண்ணா. இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, இந்த 44ஆம் வருஷம் கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறதுக்கு முன்னால 100 வருஷத்துக்கு முன்னால காமாட்சி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அதாவது 1840ஆம் வருஷம் பெரியவாளோட பராபர குரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 64வது பெரியவா, காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் 64வது சுவாமிகளா இருந்தவ. அவரோட திருநாமம் ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி அப்படிங்கிற திருநாமம். அவர் கும்பகோணத்தில் சித்தியாயிருக்கார். வடகோடி பிருந்தாவனம் பெரியவா அப்படின்லாம் சொல்லுவா. அந்த ஆச்சாரியாள் காலத்துல தான் 1840ஆம் வருஷம் காமாட்சிக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணினர். அதுக்கப்புறம் 100 வருஷம் அம்பாளுக்கு கும்பாபிஷேகமே இல்லை. உலகத்திலே ஒரு ஆச்சரியம், இவ்வளவு பிரசித்தமான கோவில், அம்பாளுக்கே ஒரு மூலஸ்தானம், ஸ்ரீவித்தைக்கே ஒரு ஆதாரமான க்ஷேத்திரம், அந்த காஞ்சியில 100 வருஷமா காமாட்சி கும்பாபிஷேகம் இல்லாத இருந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு அதிசயம்தான். இதை பார்த்துட்டு தான் பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணிட்டு போறதே இவ்வளவு நாள் ஆச்சு கும்பாபிஷேகம் பண்ணாத இருக்கு அப்படிங்கிற தாபத்தினால தான் அந்த திருப்பணியெல்லாம் ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு போக காசி யாத்திரையை பூர்த்தி பண்ணி இப்போ 1944ஆம் வருஷம் வந்து கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்தா. அந்த பராபர குரு கும்பாபிஷேகம் பண்ணினதே ஒரு அதிசயமான நிகழ்ச்சி தான். 1840 அவர் கும்பாபிஷேகம் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த ஆச்சாரியர் காஞ்சிபுரம் வந்து ஏற்பாடு பண்ணினா, பாலாலயம்லாம் பண்ணியாச்சு. பண்ணிவிட்டு இதுக்கு உண்டான பொருள் செலவு ஆகுமே, அந்த பணம்லாம் திரவியம்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும், சேகரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இவ யாத்திரையெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து சென்னை மாநகரத்துக்கு வந்திருந்தா, மெட்ராஸ்க்கு வந்திருந்தா. அப்போ பிரிட்டிஷர்ஸ் ஆட்சியில இருந்தது. சென்னையில இப்போ கோட்டை அப்படின்னு சொல்றோம், இப்போ செக்ரட்டரியேட்லாம் இருக்கு. அந்த காலத்துல வெள்ளக்கார அங்க உள்ளுக்குள்ள இருந்தா அது பெரிய காலனி மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இருந்திருக்கு. அங்கதான் அந்த ஆச்சாரியாலும் தங்கி இருந்திருக்கா, கோட்டைக்குள்ளேயே தங்கி இருந்திருக்கா. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவ்வளவு மரியாதையோட அவ்வளவு பாதுகாப்போட அவளுக்கு உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. நமது தம்புச்செட்டி தெருவில் சங்கர மடம் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த பாரிஸ், அந்த காலத்துல மெட்ராஸ் அப்படின்னாலே இந்த பாரிஸ் அதை சுத்தின அந்த இடம்லாம் தான். அதுக்கப்புறம் மற்ற இடம்லாம் சின்ன சின்ன கிராமங்களா இருந்தது. அப்படி பட்டணத்துல வந்து அங்க இருந்தா பட்டணம் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் பிராச்சீனமா. அந்த பட்டணத்துல இந்த ஃபோர்ட்டுக்குள்ள கோட்டைக்குள்ள அந்த ஆச்சாரியாலும் இருந்திருக்கா. இங்கேயே பல நாள் இருந்தா அந்த ஆச்சாரியாளுக்கு ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு சொப்பனம். அந்த சொப்பனத்துல ஒரே பரட்ட தலையெல்லாம் விரிச்சு போட்டு ஒரு சுமங்கலி அம்மா வந்து என்ன பாலாலயம் பண்ணி வச்சுட்டு தலையில எண்ணெய் கூட தடவாத இன்னும் எத்தனை நாள் வச்சிருக்க போற அப்படின்னு மிரட்டுறாப்ல. யாருன்னா காமாட்சி. ஏன்னா இவர் காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சியை பாலாலயம் பண்ணிவிட்டு கும்பாபிஷேகத்துக்கு வேலைக்காக ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இங்க பணம் வேணும் திரவியம் வேணுங்கிறதுக்காக தானே இங்க கலெக்ஷனுக்காக வந்திருக்கா. அப்படி வந்த இடத்துல தாமசம் ஆயிடுத்து. அது அம்பாளுக்கு தங்களை என்ன பாலாலயம் பண்ணி வச்சிருந்தா தினம் அபிஷேகம் பண்ண முடியாது, எண்ணெய் சாத்த முடியாது, அபிஷேகம் பண்ண முடியாது. ஏதோ சங்கரமா அந்த பாலாலயம் பண்ண இடத்துல பூஜை தான் இருக்கும், மூலஸ்தானம் அப்படியே தான் இருக்கும். அது காமாட்சிக்கு பொறுக்காத இந்த ஆச்சாரியாள்கிட்ட சொப்பனத்துல வந்து தலைவிரி கோலமா வந்து செம்பட்டையோட வந்து ஜடாமுடியோட வந்து எத்தனை நாளைக்கு இன்னும் எனக்கு தலையில எண்ணெய் தடவாத, எனக்கு குளிப்பாட்டாத, எனக்கு ஒண்ணும் பண்ணாத வச்சிருக்க போற அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்கிறாப்புல. அம்பாள் கேட்கிற. இவர் சொல்றார், இல்ல உனக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்காக தானே வச்சிருக்கேன், நான் அதுக்கு உண்டான திரவியங்கள் வேணும்னு தானே இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னா. அதுக்கு அம்பாள் சொல்றா, கும்பாபிஷேகத்துக்கு உனக்கு பணம் வேணும்னா இங்க வந்து கேட்பியா, எங்கிட்ட கேட்டா நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அம்பாள் சொல்றா. அப்படின்னா அந்த 64வது ஆச்சாரியர் எப்பேற்பட்ட தபஸ்விகளா இருந்திருக்கணும். அம்பாள் பிரத்யட்சமா வந்து இப்படி சொல்றாப்புல, உனக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு வேணும்னா பணம் வேணும்னா என்னென்ன பிரார்த்தனை பண்ண எங்கிட்டனா கேட்கணும், நான் கொடுக்காத உனக்கு யாரு கொடுப்பா, என்ன நீல யாரால கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல அவர் உடனே தூக்கி வாரி போட்டுன்னு ஏந்துட்டார். தப்பு தான், நான் மனுஷாளை நம்பிண்டு மனுஷாள்கிட்டேந்து திரவியங்களை சேகரிச்சு நான் உனக்கு பண்ணணும்னு நினைச்சது பெரிய தோஷம்தான், என்னோட அஜ்ஞானம், அப்படி பண்ணிட்டேன், மன்னிச்சுக்கோமா, இன்னுமே ஒரு க்ஷணம்
இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு பணம் வேணும்னு யார்கிட்டையும் போய் நான் கையேந்து நிற்க மாட்டேன், கேட்க மாட்டேன், யாரையும் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணா, இது வெடிகாரத்தால 3 மணி வாக்குல சொப்பனம். அந்த நிமிஷமே சொப்பனம் கலைஞ்சோடனே இந்த ஆச்சாரியால் முழிச்சு நுட்டா. உடனே என்ன பண்ணா, கூட இருக்கிறவெல்லாம் கூப்பிட்டா மடத்துல, இந்த நிமிஷமே நம்ம காஞ்சிபுரத்துக்கு கிளம்புறோம், இப்ப போகணும் அப்படின்னு விட்டா. அப்படியே தவிக்கிறா. அந்த ஆச்சாரியோட தவிப்பை அதையும் பார்த்தா எல்லாருக்கும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இதுவோ கோட்டைக்குள்ள இருக்கா. அந்த கோட்டையில பார்த்தேன்னா அந்த காலத்துல வழியெல்லாம் கதவெல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் அடைச்சி வச்சிடுவா. ராவேளையில அந்த கதவெல்லாம் சாத்திடுவா, ஏன்னா பாதுகாப்புக்காக. அப்புறம் கார்த்தால தான் இந்த டயத்துக்கு மேலதான் திறக்கிறது அப்படின்லாம் ஒரு சம்பிரதாயம் வச்சுருக்கா. அதுவும் வெள்ளைக்கார கேட்கவே வேண்டாம், ஸ்ட்ரிக்டா அந்த பஞ்சுவாலிட்டி அப்படிதான் இருப்பா. இவரானா இப்பயே போகணுங்க, 3 மணிக்கு 3:30 மணிக்கே கிளம்பி நம்ம வெளியில போனோம் அப்படின்னா வெளியில கோட்டை கதவை தாண்டின்னு வர முடியாது, என்ன பண்றது? அப்புறம் இந்த ஆச்சாரியாளோட உத்தரவுனால அதிகாரிகள்லாம் போய் பார்த்து எல்லாரும் சொல்ல, மடத்துல சொல்ல, அந்த வெள்ளைக்காரெல்லாம் பயந்து போயிட்டா. பயந்து போய் அம்பாள் இப்படி வந்து உத்தரவு பண்ணிருக்கா, ஆச்சாரியால் கிளம்பணும்னு உடனேயே கதவெல்லாம் திறக்க சொல்லி கதவை திறந்து அவளை வழி அனுப்பிச்சு வச்சா அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அந்த ஹிஸ்டரியில கோட்டை சரித்திரத்துல இப்படி ஒரு அன்டயத்துல ஒருத்தருக்காக கதவை திறந்தது, அதுவும் வெள்ளைக்காரா கதவை திறந்தா அப்படின்னா இந்த காஞ்சி காம கோடி பீடாதிபதிகளுக்காகத்தான் அப்படின்னு. அப்படி இல்ல, அவ எல்லாருமே ஒரு பக்தி ஸ்ரத்த செலுத்துறாப்புலதான் இந்த காமகோடி பீடாதிபதிகளாம் அப்படி மகா தபஸ்விகளா இருந்திருக்கா. இன்னி வரைக்கும் அப்படித்தான் அது ஜொலிச்சுன்னு வருது. அப்படி அந்த ஆச்சாரியால் உடனே திருப்பி காஞ்சிபுரத்துக்கு வர, எப்படி வந்தது, எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரியல. இத்தனை நாள் இவர் இங்க வந்து கரெக்ஷனுக்கு மெட்ராஸ்ல வந்து இத்தனை யாத்திரையெல்லாம் பண்ணியும் கிடைக்காத ஐஸ்வர்யம் இப்படி அம்பாளோட உத்தரவை ஆனோடனே நேர காஞ்சிபுரம் போய் அம்பாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, நான் பண்ணின தப்பு மன்னிச்சுக்கோ, நீ தான் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, வெகு விமர்சையா எங்கேருந்தோ திரவியங்கள்லாம் சேர்ந்து 1840 கும்பாபிஷேகம் பண்ணா பெரியவாளோட பராபர குரு, அந்த 64வது பெரியவா. அப்படிதான் நடந்திருக்கு. அதே மாதிரி அந்த காமாட்சியோட லீல, காமாட்சியோட பிரபாவம் இந்த மாதிரி கும்பாபிஷேகங்கள் மூலியமாலாம் வெளிப்படுறது. 1840 அப்படி வந்து அம்பாள் உத்தரவு பண்ண இல்லையா. இப்ப 1944 பெரியவா கும்பாபிஷேகம்ன்றதே காமாட்சி என்ன லீல பண்ணினா காமாட்சியோட பிரபாவம் என்னன்னு அதையும் பார்க்கலாம். பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு 1944 ஜனவரி மாசம் 27 காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. பிப்ரவரி மாசம் 7 கும்பாபிஷேகம் நடக்க போறது. பெரியவா ஜனவரி 27 வந்திருக்கா. நடுப்புற 10 நாள் முழுக்க இருக்கு. அப்படி 27 ஜனவரி 27 காஞ்சிபுரம் வந்த பெரியவா கோவில்ல ஒர்க்கெல்லாம் சரியா முடிஞ்சு கொடுத்தா கும்பாபிஷேகத்துக்கு யாகசாலை ஆரம்பிக்கணும், கும்பாபிஷேக காரியெல்லாம் பார்க்கணுமே அப்படிங்கிறதுனால வந்து இப்படி சூப்பர்வைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டே இருந்தா. அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறது அந்த விமானத்தை பார்த்தா அம்பாளோட விமானம் செப்பு தகடு பல பாலிஷ் போட்டு பொருத்தப்பட்டது. பெரியவா கிட்ட தங்க விமானம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், எப்படி செப்பு விமானம் வந்தது அப்படின்னா, உடனே அதிகாரிகள்லாம் சொன்னா, இல்ல இது தங்க விமானமா தான் இருந்தது. எப்படி தங்க விமானமா இருந்தது அப்படின்னா, விஜயநகர சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தி ஹரிஹர ராயன் அப்படிங்கிற ராஜா, அந்த ஹரிஹர ராயன்கிற மகாராஜா 1392 இந்த காஞ்சி காமாட்சியோட விமானத்துக்கு தங்கத்தால தகடு போட்டு தங்கரேக்கு வேஞ்சு கும்பாபிஷேகம் பண்ணின்னு தான் கல்வெட்டுல சொல்றது. அது ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இந்த கல்வெட்டுலாம் இருக்கு. 1392 விஜயநகர சாம்ராஜ்யாதிபதி ஹரிஹரராயன் விமானம் பண்ணி அம்பாளுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணான் அப்படின்னு இருக்கு. 1392 கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பல நாள் ஆயிட்டதுனால 1840 அந்த ஆச்சாரியால் பண்றதே அதையும் திருப்பி தங்க விமானமாதம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி இருக்கா. இப்ப 100 வருஷம் ஆயிட்டதுனால அந்த தங்கரேக்கெல்லாம் போயிடுத்து, அழிஞ்சு போயிடுத்து, கரைஞ்சு போயிடுத்து. அதை திருப்பி அதுக்கு தங்கரே கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு விமானத்துக்கு தங்கரே கொடுக்குற அளவுக்கு 1944 அந்த சமயத்துல பொருள் வசதி இல்லை. அதனால நிர்வாகஸ்தர்லாம் என்ன பண்ணினா, இத்தனா பெரிய விமானத்துக்கு தங்க ரேக் கொடுக்கணும்னா இப்ப முடியாது. 100 வருஷம் கழிச்சு கும்பாபிஷேகம் பண்றோம், முதல்ல கும்பாபிஷேகம் ஆயிட்டோம், அதுக்கப்புறம் எப்போ பிரமேயம் வருதோ நமக்கு காசு பணம் வருதோ அப்ப தங்கரை கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்துல அந்த பழைய தகடை எடுத்து அந்த கோல்டு ரேக் எல்லாம் போனத அடியில செப்பு தகடு கொடுத்து அது மேல தானே கோல்டு ரேக் கொடுத்தா. அந்த செப்பை மட்டும் நல்லா பாலிஷ் பண்ணி செப்பு தகடை பிக்ஸ் பண்ணிட்டா. இது செப்பு விமானமா ஆயிடுது. பெரிய உடனே சொன்னா, இல்ல இல்ல கழட்டி எடு அப்படின்ட்டா. இந்த விமானத்துக்கு போன இந்த கவச்சத்தெல்லாம் கழட்டி எடுக்க சொல்லிட்டா. பெரியவா உட்கார்ந்து இருக்கா. பின்னால பிரகாரத்துல ஜனங்கள்லாம் வந்தவா எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு பார்த்து நிற்கிறா.
பெரியவா திருப்பி திருப்பி சொல்றா, இல்ல இல்ல நாமளே 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கும்பாபிஷேகம் பண்றோம். அப்படி பண்றதே செப்பு விமானமா இருந்தது தங்க விமானமா பண்ணினாக்க பரவாயில்ல. ஆனா தங்க விமானமா இருந்தது செப்பு விமானமா பண்ணோம்னா என்னமோ மனசு தாபமா இருக்கு. அதனால எப்படியான இதை தங்க விமானமாவே பண்ணி திருப்பி கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டா தேவையில்லை. அடுத்த கும்பாபிஷேகம் எப்ப பண்ண முடியுமோ எதுமோ தெரியாது. அதனால நம்ம பண்றது இது முதல்ல இருந்தாப்பலையானு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தங்க விமானமா பண்ணா தேவையில்லை, தங்க ரேக்கே கொடுத்துட்டா தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. நிர்வாகத்துல சொன்னா இப்ப எப்படி தங்க ரேக்கை கொடுக்க முடியும்? காசி யாத்திரை எல்லாம் வேற போயிட்டு வந்திருக்கு, பொருட்செலவெல்லாம் ஆயிருக்கு, இந்த வசதி இல்லை அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல பதிவானம்னா அந்த நகைக்கடைக்காரெல்லாம் அழிச்சுன்னு வர சொல்லிட்டா. அவள்லாம் அழிச்சுன்னு வந்து எல்லாத்தையும் கேட்டா, இந்த விமானத்துக்கு இந்த பிளேட்டுக்கு எல்லாம் மெலீசா தங்க ரேக்கு கொடுக்கணும்னா எத்தனை பவுன் ஆகும் எஸ்டிமேட் சொல்லுங்க அப்படின்னு. அவ எல்லாருமா நீளம் எல்லாத்தையும் அளந்து பார்த்துட்டு இத்தனை பவுன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா. 100 பவுனுக்கு மேல வேணும் அது சொன்னா அப்பா அத்தனை பவுன் வேணுமா, இப்ப எங்க போறது அப்படின்னா. உடனே மேனேஜரும் சொன்னேன், நான் அதுக்கு தான் முன்னாலே சொன்னேன், இதுக்கு கழட்டி எடுத்துட்டு இனிமே எஸ்டிமேட்டை கேட்டுட்டு அது முடியாதுன்னு சொல்லுவானே, இப்ப நம்மளால தங்க விமானம் பண்ற அளவுக்கு வசதி இல்லைன்னு தானே சொன்னோம் அப்படின்னா பெரியவா இல்ல இல்ல என்ன தெரியல வருத்தமா இருக்கு இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கா. அப்படி சொல்லிட்டே இருக்கிறதே சங்கீதம் மேத மகாவித்வான் மகாராஜபுரம் விஸ்வநாத் ஐயர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். அவர் மடத்துக்கு வந்தாரு, பெரியவாங்கல்ல காமாட்சி கோயிலுக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு உடனே தரிசனத்துக்கு வந்தார். வந்தோடனே விஸ்வநாத் ஐயர் பெரியவா விசாரிச்சுன்னு பேசியிருந்தா. பேசிட்டு உடனே பெரியவா சொன்னா, எனக்கே மனசு ரொம்ப தாபமா இருக்கு, என்ன அம்பாளுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்றோம், 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பண்றோம், அப்படி இருந்தது முன்னால தங்க விமானமா இருந்தது, இப்போ தங்க விமானமா பண்ண முடியலையேன்னு தாபமா இருக்கு, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால எனக்கு மனசுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கட்டும், சாந்தி வரட்டும், அதனால நீ ஏதானு பாடு, அம்பாள் மேல பாடு அப்படின்னு சொன்னா. எப்பொழுதுமே நமக்கு மருந்து என்ன, நம்மளோட கவலையெல்லாம் மறக்கிறதுக்கு சங்கீதம் தானே பெரிய மருந்து, அதனால நீ சங்கீதத்துல கானமழை வழி அப்படின்னு அவர் சொல்ல மகாராஜபுரம் உருகி பாடினர். அம்பாள் மேல கீர்த்தனங்கள்லாம் பாடுற பெரியவாளும் அப்படியே ஆனந்தமா லயிச்சுன்னு வந்தா. எல்லா கூட்டம் அப்படியே சைலண்டா நின்று கேட்டு இருக்கு, அப்படியே தெய்வீகமா இருக்கு அந்த சூழ்நிலையே. அப்படி அவர் பாடி முடிச்சோடனே பெரியவா சொன்னா, அப்பா எனக்கு ரொம்ப மனசு விசாரமா இருந்தது, அன்னும் பாட்டை கேட்டோன்னா சாந்தி அடைஞ்சாப்புல இருக்கு, கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு, உனக்கு ஆச்சாரியால் பண்ண கனகதாராஸ்தவம் தெரியுமோ? அவர் சொன்னார், தெரியும், இருந்தாப்புல யாரும் கூட சொன்னாக்க கொஞ்சம் கனகாத ஒரு யாரோ உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியும். உன்னை அடுத்தவா எனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியும் எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன்னா கனகதாராஸ்தவங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தமானதாச்சு, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதாச்சு. எங்க சொல்லுங்க அப்படின்னா, அங்கம் ரேகே உலகபூஷன் ஆசிரியந்தி அப்படின்னு மகாராஜ விஸ்வநாதையர் எல்லாருமே சேர்ந்து கனகதாராஸ்தவத்தை சொல்றா. பெரியவா கண்ணமோடு பிசாத உட்கார்ந்துருக்கா, அப்படியே அமானுஷ்யமா ஆழ்ந்த தியானம் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. அப்படி உட்கார்ந்துக்கிட்டே என்ன அதிசயம் அப்படின்னா, கனகதாராஸ்தவம் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதே முடிகிற சமயத்துல இங்க தரிசனத்துக்கு வந்த லேடிஸ் ஒரு எல்லாரும்
உடனே இந்த தட்டோட அந்த நகைக்கடைக்காரர்கள்லாம் கொடுத்தா, இதுல எத்தனை பவுன் இருக்குன்னு பாருங்க, இதை வச்சுண்டு இதுக்கு எத்தனை வருமோ அந்த தங்கரை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல, அதுல இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, அவ முதல்ல எவ்வளவு எஸ்டிமேட் சொன்னாலோ அத்தனையே சேர்ந்துருந்தது. உதாரணத்துக்கு அவ 100 பவுன் வேணும்னா இந்த தட்டுல விழுந்ததும் 100 பவுனா இருந்தது. அப்படின்னா உட்கார்ந்த இடத்துல சத்திய சங்கல்பம், அவ அம்பாளுக்கு சொர்ண விமானம் தான் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்றதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டாள்னா அது எப்படி நடக்கும், எங்கேருந்து வரும், ஒத்துராலையும் சொல்ல முடியாது. அப்பேற்பட்ட தபஸ்வி, அப்பேற்பட்ட மகான் பெரியவா. அப்படி அத்தனை ஸ்வர்ணமும் சேர, முதல்லயே சொன்னேன் நடுப்புற 10 நாள் தான் இருக்குன்னு. ஒரு 10 நாள்ல அட்லீஸ்ட் 2 நாள் முன்னாலேயானும் யாகசாலையில ஆரம்பிக்கணும், அதையும் விடுங்கோ. நடுப்புற 1 வாரம் தான் முழுக்க இருக்கும். 1 வாரத்துல ஒரு தங்க விமானம் தயார் பண்ண முடியுமா? நமக்கு ஒரு மோதிரம் பண்ணணும், வளையல் பண்ணணும், அப்படி சங்கிலி பண்ணணும்னா கூட 10 நாள் 15 நாள் கடையில சொல்றா. ஆனா ஒரு தங்க விமானம் பண்றது 1 வாரத்துக்குள்ள பெரியவா தங்க விமானம் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே அத்தனை பவுனையும் கலெக்ஷன் ஆகி தங்க விமானம் ரெடி ஆகி அந்த 1944 பிப்ரவரி மாசம் கும்பாபிஷேகம் நடந்துடுத்து. இப்படி இல்லாம அதிசயம் எங்க நடக்கும், யார்கிட்ட நடக்கும், எங்க பார்க்க முடியும்? இதெல்லாம் நாம ஒன்னும் படிச்சு கிடிச்சு இல்ல, பார்த்தது, கண்ணெதிர்க்க பார்த்தது, அவ சொன்னது, அவ எழுதி வச்சது. அப்படித்தான் ஒரு அதிசய கும்பாபிஷேகம் நடந்திருக்கு. இதுல இருந்தே தெரியுது 1840 பெரியவாளோட பராபர குரு கும்பாபிஷேகம்ன்றதையும் அம்பாள், நீ காசி பணத்துக்காக என்னை விட்டுட்டு எங்க தேடிட்டு போற வான்னு சொல்லி உடனேயே அத்தனை திரவியங்களும் கொடுத்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணான்னு முன்னால இருக்கிற சரித்திரம் சொல்றது. அதை நிரூபணம் பண்றாப்புல இப்பவும் 1944 அதே மாதிரியே ஒரு நிமிஷத்துல உட்கார்ந்த இடத்துல சொர்ணமா கொட்டி சொர்ண விமானம் தயாராகி கும்பாபிஷேகம் நடந்திருக்கு. அப்படின்னா இது காமாட்சியோட பெருமையும் காமிக்கிறது, அந்த காமாட்சியோட ஸ்வரூபமான பெரியவாளோட பிரபாவத்தையும் நமக்கு உணர்த்துறது. இப்படித்தான் பெரியவா யாத்திரையில போற இடங்கள் எல்லாம் எத்தனையோ நடந்திருக்கு, எவ்வளவோ அதிசயங்கள், எத்தனையோ லீலைகள். அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல அம்பின்னு ஒரு கிராமம், கீழம்பி அப்படின்னு சொல்லுவா. இப்போ அம்பிகாபுரம் அப்படின்னு அந்த ஊருக்கு பேரு. அந்த ஊர்ல இருக்கிற சுவாமி பேர் அம்பிகாபதீஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. இந்த கிராமத்தை 11ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்த சோழராஜன் விஜயகண்ட கோபாலன் அப்படிங்கிற சோழராஜா அத காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு தானமா கொடுத்ததா ரெக்கார்டு சொல்றது, செப்பேடு சொல்றது. அன்னியிலேந்து அந்த கிராமம் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட கிராமமா இருந்திருக்கு. அதுல காமகோடி பீடத்துல 60வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவர், அதாவது கோவிந்தபுரத்துல இருக்காரு போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், அவரோட சிஷ்யர் அத்வைதாத்ம பிரகாஷேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படின்னு அவரோட திருநாமம். அந்த ஆச்சாரியால் சித்தியான ஸ்தலம் அது. இன்னைக்கும் அந்த இடத்துல சன்னியாசி மேடு அப்படின்னு சொல்றா, ஒரு வயலுக்கு நடுப்புற ஒரு மேடா இருக்கு. அந்த இடத்துல இந்த ஆச்சாரியாலோட சமாதி இருக்கு. அப்படி காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட இந்த கிராமம் அம்பிங்கிற கிராமம் ரொம்ப தொடர்புடையதா இருக்கு. இந்த அம்பிக்கு இன்னொரு பெருமை என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளோட ஆராய்ச்சியில தெரியறது, இன்னும் பல அறிஞர்கள்லாம் அதை ரொம்ப நியாயமா இருக்கு அப்படின்னு ஒத்துக்கிறா. தமிழ்ல கம்பராமாயணம் பண்ணின புலவர்ல தலை சிறந்தவர் கம்பர். அந்த கம்பரோட ஊர் எதுவா இருக்கும் அப்படின்னா, பொதுவா நாம தஞ்சாவூர் ஜில்லால தேழந்தூர் அப்படி எல்லாம் சொல்றோம். ஆனால் பெரியவாளோட அபிப்பிராயம் என்னன்னா, இவர் இந்த அம்பிங்கிற ஊரை சேர்ந்தவரா இருக்கணும் அப்படின்னு சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சில பேர்லாம் இதை ஒத்துக்கிறா. காரணம், அவரோட பேர் கம்பன்னு இருக்கு. கம்பன் அப்படின்னாலே ஒண்ணும் இல்லை, ஏகம்பர் அப்படின்னு காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற ஏகாம்பரேஸ்வரர் அப்படிங்கிறோம். இந்த ஏகாம்பரேஸ்வரரைத்தான் தமிழ்ல கம்பன் கம்பன் அப்படிங்கிற ஏகம்பன் ஏகம்பன் அப்படின்லாம் நமக்கு தேவாரத்திலேருந்து எல்லாத்துலயுமே வருது. கம்பா நதிங்கிற நதி பாயறதுனாலேயே இதுக்கு கம்ப நாடுன்னே பேரு. கம்பங்கிற நதி பாயறதுனால கம்ப நாடுன்னு பேரு. கம்பரை சொல்றதையே கம்பநாட்டாழ்வார் அப்படிங்கிற. கம்பநாடுனாலே இந்த காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற இந்த இடம்தான். இந்த காஞ்சிபுரத்திலே ஏகாம்பரேஸ்வரர் வந்து 5 கிலோமீட்டர்ல தான் இருக்கு இந்த அம்பிங்கிற கிராமமும். இது சாட்சி நம்பர் 2. கம்பநாட்டாழ்வார்னு சொல்றதுனாலே இவர் இந்த பக்கத்தை சேர்ந்தவரா இருக்கணும்னு. 3வது,
கம்பரோட பிள்ளைக்கு பேர் அம்பிகாபதினு பேரு. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அம்பிகாபதினு. இந்த கீழம்பியில இருக்கிற சுவாமி பேர் அம்பிகாபதீஸ்வரர் அப்படின்னு முன்னமே பார்த்தோம். தன்னோட ஊர்ல இருக்கிற சுவாமி பேரை தான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வைக்கிறதுங்கிறது நமக்கு அநேகமா இன்னி வரைக்கும் ஒரு சம்பிரதாயமா இருந்துட்டு வந்திருக்கு. அதே ஒட்டி தான் போல இருக்கு கம்பரும் தன்னோட பிள்ளைக்கு தன்னோட ஊர்ல இருக்கிற சுவாமியான அம்பிகாபதீஸ்வரர் அப்படிங்கிற பேரை அம்பிகாபதி அப்படின்னு வச்சார் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்ற. அதுக்கு மேல தொண்டை நாடு சான்றோர் உரைத்து அப்படின்னு ஒரு பழமொழி. தொண்டை நாட்டுல தான் சான்றோர்கள் அறிஞர்கள்லாம் நிரம்பி இருந்தா அப்படின்னு. அதாவது சோழ நாட்டுக்கு சோறுடைத்துன்னு சிறப்பு, பாண்டிய நாட்டுக்கு முத்துடைத்து சிறப்பு, இப்படி சேர நாடு வேழமுடைத்து சிறப்பு மாதிரி இந்த தொண்டை நாடு அறிஞர்கள் நிரம்பினது, சான்றோர் உடைத்து அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அப்படி இருந்ததுனால்தான், அறிஞர்கள் நிரம்பின பூமியா இருந்ததுனால்தான், பிரதேசமா இருந்ததுனால்தான் கல்வியில் சிறந்த காஞ்சி, கல்வியில் கரை கண்ட காஞ்சி அப்படின்லாம் நமக்கு இலக்கியங்கள்லாம் வருது. காஞ்சின்னாலே அறிஞர்கள் நிறைந்தது, வித்வான்கள் நிறைந்தது, பண்டிதர்கள் நிறைந்தது அப்படின்லாம் சொல்றோம். அதாவது கடிகாஸ்தானம் அப்படின்னு யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் கூட இருந்திருக்கு அது காஞ்சிபுரத்துல. அதை ஒட்டித்தான் பிற்காலத்துல காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஏனாத்தூர்ங்கிற இடத்துல பெரியவாளோட பேர்லயே பெரியவா ஆசைப்பட்டா. அங்க ஏதோ பூர்வத்துல கடிகாஸ்தானம்லாம் இருந்திருக்கு, யூனிவர்சிட்டி இருந்திருக்கு. அதே மாதிரியே திருப்பி இந்த காஞ்சிபுரம் அதோட புத்தி பிரகாசத்துக்கு அறிவுக்கு சிறந்து விளங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட அவளோட சிஷ்யாளான ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அந்த ஏனாத்தூர்ல பெரியவா பேர்லயே ஒரு சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி விஸ்வ மகாவித்யாலயா அப்படின்னு யூனிவர்சிட்டியும் ஸ்தாபிதம் பண்ணிக்கா. அதுதான் கடிகாஸ்தானம் அப்படின்னு. பெரிய பிரம்மாண்டமான லைப்ரரி இருக்கு, எல்லாம் அங்க இருக்கு. எதுக்கு சொல்றேன், இந்த கடிகாஸ்தானம் முதற்கொண்டு யூனிவர்சிட்டி முதற்கொண்டு இருக்கிற அளவுக்கு இந்த காஞ்சிங்கிறது ஒரு காலத்துல புராண ரீதியாகவும் வரலாறு ரீதியாகவும் பிரசித்தமா இருந்திருக்கு. அதோட மட்டும் இல்ல, இன்னும் மற்ற மதத்தை பார்த்தீங்கன்னா சமண மதம் முதலான மதங்கள்லாம் கூட இந்த காஞ்சியை ரொம்ப முக்கியமா வச்சிருந்திருக்கு, அறிஞர்கள்லாம் இருந்திருக்கா. அப்படி இருந்ததுனாலேயே தான் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளும் இந்த காரணத்தெல்லாம் உத்தேசிச்சு சர்வஜ்ஞ பீடத்தை இந்த காஞ்சிபுரத்துல தான் ஸ்தாபிதம் பண்ணி சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி ஆச்சாரியாலும் சர்வஜ்ஞ பீடாரோகணம் ஸ்தாபிதம் பண்றதுக்கும் இந்த தொண்டை நாடுதான் முக்கியமான ஸ்தலமா இருந்திருக்கு, மோட்சபுரியில ஒன்னா இருந்திருக்கு. இத்தனை சிறப்பெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் வச்சுட்டு தான் இந்த அம்பிகாபுரம், இந்த அம்பிகாபதீஸ்வரை இதெல்லாம் வச்சுட்டு கம்பருக்கும் இந்த இடமா இருந்திருக்கலாம். அப்புறம் அவ மைக்ரேட் ஆகி அந்த பக்கம் எங்கேயானு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு பெரியவா சொல்ற. அதனால கம்பரும் இந்த தொண்டை நாட்டை சேர்ந்தவர் தான், காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் தான் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லிக்கிறா. ஏன்னா பெரிய பெருமைன்னா எதுவா இருந்தாலும் ஒரு அறிஞர் இருந்தான்னா ஒரு மேதாவி இருந்தான்னா அவ ஊரை சேர்ந்தவா அப்படின்னா அந்த பிரதேசத்துக்கு ஒரு பெருமை தானே. அப்படி இப்படி இதெல்லாம் பெரியவாளோட ஆராய்ச்சியில ஒண்ணு, ரொம்ப அபூர்வமான ஆராய்ச்சி ஒண்ணு. இப்படி யாத்திரை தொடர்றது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அற்புதப்பத்து. மையலாய் இந்த மண்ணிடை வாழ்வெனும் ஆழியுள் அகப்பட்டு தையலார் எனும் சுழித்தலைப்பட்டு நான் தலை தடுமாறாமே பொய்யலாம் விடத் திருவருள் தந்து தன் பொன்னடி இணை காட்டி மெய்யனாய் வெளிகாட்டி முன் நின்றதோர் அற்புதம் விளம்பேனே. ஏய்ந்த மாமலர் இட்டு முட்டாததோர்
ஏய்ந்த மாமலர் இட்டு முட்டாததோர் இயல்பொடும் வணங்காதே சாந்த மார்முலை தையல் நல்லாரொடும் தலை தடுமாறாகி போந்து யான் துயர் புகாவணம் அருள் செய்து பொற்கழல் இணை காட்டி வேந்தனாய் வெளியே என் முன் நின்றதோர் அற்புதம் விளம்பேனே நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து நான் நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து நான் எனது எனும் மாயக் கடித்த வாயிலே நான் எனது எனும் மாயக் கடித்த வாயிலே நின்று முன்வினை மிகக் கழறியே திரிவேனை வினை மிகக் கழறியே திரிவேனை பிடித்து முன்னின்ற அப்பெருமறை தேடிய அரும்பொருள் அடியேனை அடித்து அடித்து அக்காரம் முன் தீற்றிய அற்புதம் முன்பினை மிகக் கழறியே திரிவேனை பிடித்து முன்னின்ற பெருமறை தேடிய அரும்பொருள் அடியேனை அடித்து அடித்து அக்காரம் முன் தீற்றிய அற்புதம் அறியேனே பொருந்தும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது பொய்களே புகன்று போய் பொருந்தும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது பொய்களே புகன்று போய் கருங்குழலினார் கண்களால் ஏறுண்டு கருங்குழலினார் கண்களால் ஏறுண்டு கலங்கியே கிடப்பேனை திருந்து சேவடி சிலம்பவை சிலம்பிட திருவொடும் அகலாதே அருந்துணைவனாய் அருந்துணைவனாய் ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே மாடும் சுற்றமும் மற்றுள போகமும் மங்கையர் தம்மோடும் கூடி அங்குள குணங்களால் ஏறுண்டு குலாவியே திரிவேனை வீடு தந்து என்றன் வெண்
வெந்தொழில் விட்டிட மென்மலர் கழல் காட்டி வீடு தந்து என்றல் வெந்தொழில் விட்டிட மென்கழல் காட்டி மென்மலர் கழல் காட்டி ஆடுவித்து ஆடுவித்து எனது அகம் புகுந்து ஆண்டதோர் அற்புதம் அறியேனே. வணங்கும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது மங்கையர் தம்மோடும் பிணைந்து வாய் இதழ் பெருவெள்ளத்து அழுந்தி நான் பித்தனாய் திரிவேனை குணங்களும் குறிகளும் இலா குணக்கடல் கோமளத்தோடும் கூடி அணைந்து வந்து ஏனை ஆண்டு கொண்டருளிய அணைந்து வந்து எனை ஆண்டு கொண்டருளிய அற்புதம் அறியேனே. இப்பிறப்பினில் இணை மலரு கொய்து நான் இணை மலர் கொய்து நான் இயல்பொடு அஞ்செழுத்து ஓதி தப்பிலாது பொற்கழல்களுக்கு இடாது நான் தடமுலையார் தங்கள் மைப்புலாம் கண்ணால் ஏறுண்டு கிடப்பேனை மலரடி இணை காட்டி அப்பன் என்னை வந்து ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே. ஊசலாட்டும் இவ் உடல் உயிராயின இருவினை அறுத்து என்னை ஓசையால் உணர்வார்க்கு உணர்வறியவன் உணர்வு தந்து ஒளியாக்கி பாசமானவை பற்றறுத்து உயர்ந்ததன் பரம்பெரும் கருணையால் ஆசை தீர்த்து அடியார் அடிகூட்டிய அற்புதம் அறியேனே. பொச்சையான இப்பிறவியில் கிடந்து நான் புழுத்தலை நாய் போல இச்சையாயின ஏழையற்கே செய்து அங்கு இணங்கியே திரிவேனை இச்சகத்து அரி அயனும் எட்டாத தன் விரை மலர் கழல் காட்டி அச்சன் என்னையும் ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே.
செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது. செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது. செறிகூழலார் செய்யும் செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது. செறிகுழலார் செய்யும் கிரியும் கீழ்மையும் கெண்டயங்கண்களும் உன்னியே கிடப்பேனை. இறைவன் எம்பிரான் எல்லையில்லாத தன் இணை மலர் கழல் காட்டி. இறைவன் எம்பிரான் எல்லையில்லாத தன் இணை மலர் கழல் காட்டி. இணை மலர் கழல் காட்டி அறிவு தந்து என்னை ஆண்டு. அறிவு தந்து என்னை ஆண்டு கொண்டருளிய அற்புதம் அறியேனே. அற்புதம் அறியேனே. அற்புதம் அறியேனே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே
ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.